میں اپنے بھائی کے ساتھ بڑا نہیں ہوا، وہ کہیں اور رہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک باصلاحیت مقرر ہوں۔ میں اسرائیل کا بزرگ نہیں تھا، لیکن میرا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ میں ہارون ہوں۔ میں اپنے خاندان کا پہلا بیٹا ہوں، لاوی قبیلے کا پہلا بیٹا۔ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑا ہوں، جو اب تک کے سب سے بڑے نبی ہیں۔ ہماری بڑی بہن مریم بھی نبیہ تھی۔ میں 83 برس کا تھا جب مصر سے نقل مکانی شروع ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں جب خدا تعالیٰ مصری فوج کو شکست فاش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں، لیکن وہ جلد ہی جان جائیں گے کہ آزادی کو ایک آسان زندگی کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت شامل ہوا جب وہ فرعون کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی بنی اسرائیل کے بزرگوں اور فرعون سے بات کرنے میں مدد کی۔ میں حضرت موسیٰ کا سب سے قریبی اور کار خاص تھا۔ جب بھی ان پر حملہ ہوتا تھا میں پشت پناہی کرتا تھا، واہ، جب تک کہ میں حملہ آور نہ تھا۔ جب فرعون سے بات کر رہے تھے تو مصر پر بڑی آفتیں آنے والی تھیں۔ جب ہم بحیرہ احمر کو پار کر رہے تھے تو فرعون اور اس کے ساتھی اس میں غرق ہو گئے۔ پورے ملک کی فوج اور اس کی قیادت مکمل طور پر غرق ہو گئی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں بحیرہ احمر گزرنے دیا اور پھر مصری فوج کو غرق کر دیا۔ گانا، رقص، جوان، بوڑھے، کوئی غلام نہیں تھا۔ آخرکار آزادی۔ اس کے بعد کیا غلط ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، خوشی کی کلید کم توقعات رکھنا ہے، اور کسی کو بھی مجھ سے کم توقعات نہیں ہے۔ میرے والد خوش رہنے والے لوگوں میں سے ایک تھے، اور وہ غلام بھی تھے۔ وہ مذاق کر رہے تھے، میں کبھی نہیں جان پایا، لیکن انہوں نے مجھے لوگوں کی توقعات سے واقف کروایا۔ بحیرہ احمر عبور کرنے کے چند دن بعد توقعات میں کافی فرق آ گیا۔ میں جانتا تھا عبرانی لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں، بھوک اور پیاس کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ یہ صرف عبرانیوں کی خواہش تک محدود نہیں تھا۔ ہماری جماعت تب ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ ہمیں صحرائے شور میں لے گئے۔ 3 دن تک پانی تلاش کرتے رہے۔ آخرکار ہمیں پانی ملا، لیکن پینے کے قابل نہیں تھا۔ اتنا گندا، اتنا کڑوا تھا، ہم پی بھی نہ سکے۔ بچوں کے رونے اور جانوروں کے رونے کی افراتفری میں لوگوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم کیا پیئیں گے۔ یہ ایک جائز سوال تھا۔ میرا بھائی لوگوں کی طرح مایوس تھا۔ وہ خدا سے پکارا، لہذا خدا نے توبہ قبول کی۔ خدا تعالیٰ نے کہا اگر وہ ان کے احکام کی تعمیل کریں گے درست طریقے سے تو صحت مند رہیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو لکڑی کا ٹکڑا دکھایا جو انہوں نے پانی میں پھینکا تھا۔ فوری طور پر پانی میٹھا ہو گیا، پینے کے قابل ہو گیا۔ کمال ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد خدا تعالیٰ ہمیں ایلیم لے گئے، ایک ایسی جگہ جہاں پانی کے 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ ایلیم رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ تھی، لیکن خدا کے کچھ اور خیالات تھے۔ چنانچہ بحیرہ احمر کے 6 ہفتے بعد ہم سین کے صحرا کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف توقعات نے ایک بار پھر نیا موڑ لیا۔ ہم بیابان میں جتنا آگے بڑھے لوگ بھوکے پیاسے ہوتے چلے گئے۔ یہ ان کے لیے ایک بری یاد تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ وہ انہیں مصر میں چھوڑ سکتے تھے جہاں ان کے لیے تمام خوراک تھی۔ ان کی خراب یادداشت کو درست کرنے کے لیے خدا نے انہیں کچھ خوراک فراہم کی۔ من، شاید آپ نے سنا ہو۔ ہر روز سوائے سبت کے من زمین پر نمودار ہوتا تھا اور لوگ کھانا جمع کرتے تھے، اور سبت سے 1 دن پہلے وہ دگنا کھانا جمع کرتے تھے تاکہ وہ خوراک سبت کے دن کے لیے کافی اور انہیں کام نہ کرنا پڑے۔ بنی اسرائیل نے وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہونے تک ایسا کیا۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے سین کے بیابان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کیا۔ آخرکار ہم رفیدیم پہنچ گئے، اور ایک بار پھر نہ تو لوگوں کے لیے اور نہ ہی ریوڑوں کے لیے پانی موجود تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پانی کے لیے مطالبہ کیا۔ انہوں نے پوچھا وہ ان سے یہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں۔ وہ ان کے مسئلے کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے تھے۔ تم خدا تعالیٰ کو کیوں آزماتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا۔
लोग बौखला गए थे, काबू से बाहर हो गए थे। हजरत मूसा खुदा ताला के पास गए और पूछा क्या करूं? तो खुदा ताला ने फरमाया कि वो अपने दरिया नील से टकराने वाले असा को लें और कुछ इस्राएली बुजुर्गों को लेकर लोगों के सामने खड़े हो जाएं। खुदा ताला ने फरमाया वो होरब में चट्टान के सामने खड़ा होगा, और जब हजरत मूसा अपना असा चट्टान से मारेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा। लोगों को पानी मिल गया, लेकिन उन्होंने जाहिर किया था कि उन्हें खुदावंद ताला पर भरोसा नहीं। खुदा ताला चाहते थे कि इस्राएली जहां भी हो उनकी रहनुमाई की पैरवी करें। खुदा ताला अर्ज़ मौत के सफर में उनकी हिफाजत करना चाहते थे। जिन गैर मुल्की लोगों से वो राब्ते में आए थे उन्हें अकेला छोड़ना था। ज्यादातर ने ऐसा किया। अमालेकी जंगलीआवर और जालिम लोग थे, जिनका इरादा हमेशा पुरअमन लोगों से फायदा उठाना होता था जो बेबस दिखाई देते थे। उन्होंने फैसला किया इब्रानियों को बिला मुकाबला सफर नहीं करने देंगे। हजरत मूसा ने उनसे लड़ने के लिए हजरत यशवा और लोगों को मुकर्रर किया। हजरत मूसा दिफाई मंसूबे में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके का इंतखाब किया। उन्होंने अपना असा पकड़ा, अपने दोस्त हूर और मुझे पहाड़ी पर ले गए जहां से जंग नजर आ रही थी। जब तक हजरत मूसा असा थामे रखेंगे इस्राएली गालिब रहेंगे। जब उन्होंने असा नीचे उतारा अमालेकी गालिब आ गए। जब ये चीज हम दोनों पर वाज़ेह हो गई तो हमने हजरत मूसा के बैठने के लिए जगह बनाई और फिर हमने उनके हाथ को सहारा दिया सूरज के गरूब होने तक, और इस्राएली हजरत यशवा की क़यादत में जंग जीत गए। खुदा ताला हम पर हमला करने के लिए अमालेकियों से बहुत सख्त नाराज हो गए थे। हजरत मूसा ने फतह की तस्दीक की और खुदा को जलाल बख्शा और ऐलान किया कि खुदावंद ताला नस्ल दर नस्ल अमालेकियों से जंग करेंगे। हजरत दाऊद के जमाने से अमालेकियों ने इसराइलियों को हरासा किया 4 सदियों से ज्यादा अरसे तक। फिर एक दिन उन्होंने हजरत दाऊद के बेबस कैंप पर हमला किया, सबको अगवा कर लिया। हजरत दाऊद ने उनका पीछा किया, उनका सफाई कर दिया और उनका किताब मुकद्दस में दोबारा जिक्र भी नहीं। फिर एक सुपहर हमें खबर मिली कि मैदान में रहने वाले हजरत मूसा के सुसर खैमे में आ रहे हैं जो हमने बयाबान में कायम किया था। उनके साथ हजरत मूसा के 2 बेटे थे। वो उनसे मिलने के लिए बाहर निकले। हजरत मूसा ने उन्हें खुदा ताला का पूरा अहकाम बता दिया। यत्रो मदियान के एक बुजुर्ग थे। उन्होंने तस्लीम करते हुए जवाब दिया कि खुदा ताला सब खुदाओं से अजीम है और वो खुदा ताला के लिए एक जला हुआ चढ़ावा लाए हैं। इसराइल के तमाम बुजुर्ग और मैं यत्रो के साथ खाना खाने आए थे। हम खुदा ताला के लिए उनका चढ़ावा और कुर्बानी से काफी मुतासिर हुए। हम चाहते थे कि हम में से भी कोई कुछ ऐसा करे, लेकिन कोई बुजुर्ग नहीं था, और यह भी कि खुदा ताला को यह बात अच्छी लगेगी या नहीं, इसलिए कुछ नहीं किया। अगले दिन मेरा भाई लोगों के मुंसिफ के तौर पर काम करने लगा। लोगों का हुजूम सिर्फ उनकी तवज्जो चाहता था। हजरत मूसा इसी जगह पर बैठे लोगों की बातें सुनते रहे, दिन से रात तक उनके मसाइल हल करते रहे। यत्रो ने उन्हें दूर से देखा। यह बहुत बड़े मसाइल का वक्त नहीं था, लेकिन मुस्तकबिल के मसाइल रोकने के लिए अच्छा वक्त था। यत्रो ने कुछ मशवरा दिया जो बाकी वक्त के लिए मजहबी रहनुमाओं को याद रखना था। जो कुछ तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए या लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तुम ये काम नहीं करोगे, तुम अकेले ये काम नहीं करोगे। फिर उन्होंने हजरत मूसा को हिदायत की कि किस तरह अपने इख्तियारात हजारों लोगों के सरदारों, सैकड़ों हजारों लोगों के गिरोहों को तफवीज किए जाएं। सरदार आसान मुकदमे देखते थे, हजरत मूसा सख्त मुकदमात का फैसला करते थे। हमें मिस्र गए 3 माह हो गए थे और यह वाज़ेह था कि हमें यहीं आबाद होना है। चीजों की जल्दी बदलने की तवक्को नहीं थी। खुदा ताला मान दे रहे थे। हमारे पास नया अदालती निज़ाम था। हम गुंजान आबाद इलाके में थे। यथरो के मशवरे से हम सबकी तवक्कुआत बदलनी चाहिए थी। इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि अगले चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगियां बदलने वाली थी। दर हकीकत पूरी दुनिया की तारीख का रुख बदलने वाला था। हमारा सफर बेयाबान से पहाड़ों तक चला गया, लेकिन सैर व तफरीह के लिए नहीं।